फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड जय स्वामीनारायण। कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। तो अभी मस्त मॉर्निंग हो चुकी है और अभी सब लोग पूजा पाठ करके नीचे आ गए, मतलब कब से नीचे आ गए थे। और हमने हमारा काम भी स्टार्ट कर दिया है, मुखवास बनाना और किचन में जो भी टिफ़िन वगैरह, टिफ़िन तक नहीं बनाना है मगर जो थोड़ा बहुत किचन में काम रहते हैं, सवेर का नाश्ता आते सब कुछ अभी मतलब तैयारी हो रही है। और एक साइड में मेरे मुखवास की तैयारी कर रही हूँ और एक साइड यहाँ पे अभी हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और जय स्वामीनारायण। आप सभी को आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त मज़े में होंगे। और मैं तो मस्त मज़े में हूँ क्योंकि कल रात को एक बोलते हैं ना कुछ मिरेकल, हाँ वो मिरेकल था कल रात को। क्योंकि विरली को मैंने बताया था, विरली वैसे हम एक पर्सन के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो पर्सन काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में है एज अपने गुजरात में, ठीक है। उस पर्सन को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, हाँ। और उसका कंटेंट भी बहुत ही बढ़िया है, एज हमारी तरह ही वो ब्लॉगर भी है, ठीक है। तो एक हमें होप होता है ना कभी उनसे मिलाप हो पाएगा या कभी ना कभी उनसे कुछ बातचीत हो पाएगी। तो कल के दिन में मुझे एक ऐसी नोटिफिकेशन मिली जो गूज़बम्प मुझे दे गई। उस पर्सन की नोटिफिकेशन मुझे मिली और हमें कन्वर्जेशन हमने की। फिर हमने डिसाइड किया हुआ है कि वो जब भी सूरत में आएंगे तब हमें मिलेंगे। तो आप गैस कीजिएगा कि वो पर्सन कौन होगा। दोनों कपल ही है, अभी गुजरात में बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो कल रात की जो गूज़बम्प थी ना, बहुत ही मस्त, मेरे को अभी मॉर्निंग में भी मेरे को मस्त लगा कि नहीं। और उसने भी हमें बताया कि हम भी आप सभी के व्लॉग देखते हैं। क्या बात है। हाँ, मैंने बोला क्या बात है, हमारे व्लॉग आप देखते, आप भी बहुत बढ़िया, दोनों आप और विरली दोनों बहुत ही बढ़िया ब्लॉगिंग करते। मैंने बोला क्या बात है, मैंने तो नोटिस नहीं किया हुआ था कि आप इतना नोटिस करोगे ऐसा, लेकिन अच्छी बात है। तो अच्छा लगता है। एक बार क्या हुआ था, जब अमरेली थी ना मैं, तभी मैंने स्टार्ट किया था रील्स अपलोड करना। तो अभी मैंने रील्स अपलोड की एक बार। तो जो बोलते हैं ना बहुत बड़े सिंगर है हमारे, जिगरदान गढ़वी है ना, उसने मेरी जो जिगरदान गढ़वी, हाँ, तो मेरी जो रील्स में अपलोड की थी ना, उसमें उसने लाइक आया था। तो इतना मैं खुश हो गई थी। सबको घर पे मतलब दौड़ दौड़ के सबको बोल रही थी पापा ये पापा को तो नहीं पता होता कि कौन बड़े वाले सिंगर होते हैं हमारे, मतलब गुजराती सॉन्ग गाते हुए। पापा ने मैंने बताया, पापा में तो ये बात हुई। पापा की क्या बात है ये, अच्छी बात है। विशाल को मैंने बोला, विशाल ने तो फटाफट स्टोरी में रख दिया कि सब लोग देख पाए कि हमारी स्टोरी को उसने लाइक किया। तो अच्छा लगता है, कोई ना कोई मोटे सेलिब्रिटी होते हैं तो हमारी स्टोरी या मतलब जो भी होते हैं इंस्टा में तो लाइक करते, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तब मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तुम तो जिगरदान गढ़वी से तुम्हारी लाइक है, ठीक है। तो मैंने जब भी कमेंट्स एक बार किया था तब आदित्य गढ़वी ने मुझे कमेंट्स का रिप्लाई किया था। क्या बात है। और ऐसे बताओ मीन्स के ऐसा कोई है नहीं, लेकिन हम जो कंटेंट बनाते हैं ना उस वजह से लोगों काफ़ी लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमें कभी कभी फॉलो भी करते हैं, कभी कभी हमें मैसेजेस भी आता है। मैं आपने मेरा फोटोग्राफी का जो था ना, फोटोग्राफी का पूरा जो मैंने आपको दिखाया था वीडियोस की, मैं कैसे फोटो कैप्चर करता था, तो मैं ऐसे रील्स फॉर्मेट भी बनाता था कि जहाँ पर पूरा नेचर दिख रहा हो और लाइव्स के रिगार्डिंग में क्वोट्स रखता था। तो काफ़ी सारे सूरत के ऐसे वीडियो थे। तो एक जो सिंगर था वो मुंबई का था, प्लेबैक सिंगर था। तो उसने अपना गाना रिलीज किया था और मुझे बोला था कि आपको प्रमोट करना है इस तरीके से मेरा एक गाना। तो वो तो पहली बार मैंने ऐसा था कि मैंने प्रमोशन किया, पहला मेरा प्रमोशन था वो। और एज अ उसका तभी तो ये ब्लूटिक जो है ना, वो 700 रुपये का जो आता है ना, वो ब्लूटिक तभी नहीं था। जो ओरिजिनल ब्लूटिक आता था ना, तब वो ब्लूटिक था। तब उसके पास वो ब्लूटिक था और वो सिंगर ने मुझे अप्रोच किया था प्रमोशन करने के लिए। क्या बात है। तब मुझे गूज़बम्प लगा था। और उनसे भी एक बढ़िया बात, और क्या है अभी किसी, हाँ, वो अगर इस फील्ड में तो किसी को पता नहीं होगा, जो लोग भी बॉडी बिल्डिंग में है, मतलब कि बॉडी बिल्डिंग जो होती है, आपको पता हो तो वो जो स्टेज पर पूरा परफॉर्मेंस करते हैं बॉडी बिल्डिंग का, तो वो इंडिया में एक शेरू क्लासेस करके, अगर किसी को पता हो तो हमारे ब्लॉग्स देखते हैं तो अगर यंग पीपल कोई भी है तो उसे पता होगा, शेरू क्लासिक करके है। और साहिल खान का भी नाम सुना होगा। और जो पर्सन ये सब इंडस्ट्री है ना उसमें जुड़े हुए हैं और बहुत ही बढ़िया उसका नाम है मनीष गांधी। तो शायद वो मेरे को काफ़ी 1.5 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं। हाँ, उसके फॉलोइंग लिस्ट में शायद 300 या 400 फॉलोअर्स होंगे, लेकिन 1.5 साल से मुझे फॉलो करते हैं और स्टोरी भी मेरी देखते हैं। हाँ,
क्योंकि जब मैं मेरी रील्स में अपलोड करता था ना तभी से वो मेरी रील्स देखते थे, रील्स लाइक करते थे। तो चलो फिर मस्त बढ़िया से मॉर्निंग के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अभी यहाँ से तैयारियाँ सब हो ही रही है। पहले आप सभी को ये दिखा दे, टाइम अभी देखिए 8 बजे हो गए। वैसे तैयारी तो 7 बजे से शुरू वही बोलने वाली थी कि तैयारी अभी 7 बजे से हो रही है। हाँ। 8 बज चुके तो मैंने सोचा कि अभी मस्त सवेरे हो चुका, तभी गुड मॉर्निंग किया जाए सबके साथ। तो अभी मैं मेरा काम कंटिन्यू करूँगी और मम्मी अभी किचन का काम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने आप सबको पहले ही बोला था कि माँ बेटी साथ में सब कुछ करते हैं तभी पॉसिबल होता है। एक व्यक्ति सारा दिन मुखवास में रहता है और एक व्यक्ति सारा दिन काम में मतलब घर काम में रहता है, तभी जाकर हम माँ बेटी पूरा सबको आपको जो हमारा मुखवास है ना घर तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जो मैं पूरा दिन काम में रहूँगी तो मैं मुखवास नहीं बना पाऊँगी। और मम्मी बोलते हैं कि तुझे ज़्यादा आइडिया होता है कि मुखवास तुम किस तरह से बनाते हो, हर बार मैं ही बनाती हूँ। मम्मी बोले कि तुम वही काम संभालो, मैं घर काम संभालती हूँ। तो अभी माँ बेटी ने डिवाइड किया है अभी का टाइम। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये है हर्ड है, ठीक है। हाँ। और इसकी साइज देख सकते हो और क्वांटिटी आप देख सकते हो, ठीक है। और ये भी हर्ड ही है, देखो ये हर्ड है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ना वो बताता हूँ एज अ मार्केट वैल्यू के हिसाब से। ये 2200 रुपये की किलो आती है, कितनी? 2200 रुपये की। और ये है ना 300 रुपये की। 300 रुपये। अब आप इसमें डिफरेंस देखो कि दोनों में कितना अंतर होगा, बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब कि क्वालिटी में कितना अंतर होगा वो सोचो। प्राइस रेंज में तो अंतर है ही, लेकिन क्वालिटी में कितना अंतर होगा। और जो हम यूज करते हैं ना वो ये वाली यूज करते हैं, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी है। और ये जो क्वांटिटी है ना हमने सैंपल के लिए ली थी कि ये चीज आती क्या है, क्योंकि इतना डिफरेंस है तो हम भी शौक जाएंगे ना। भाव में कितना 2000 रुपीज का डिफरेंस समझो, 1800 रुपये का डिफरेंस, 1900 रुपये का। मैं भी कल जो गई ना, मैंने बोला मैं थोड़ा ले ले सैंपल के लेके घर पे सबको बताएंगे और हमारा फैमिली को भी दिखाएंगे। हाँ, आप सभी को भी हम दिखाएंगे ये चीज है क्या, कि इतना डिफरेंस है। मार्केट में ये चीजें मिलती है। तो और जो हम आप सभी के फाके के लिए जो यूज करते हैं ना वो ये है 2200 रुपये वाली जो किलो वाली आती है ना वो हम यूज करते हैं, ताकि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतर रहे। अगर मार्केट में ऐसी चीजें मिलती है और ऐसी चीजें खाई जाए तो हेल्थ में सुधार कैसे आएगा बताओ। बात तो सही, इसलिए हम और सभी ये प्योर, हाँ ये भी है। वो एक बात बता दूं कि ये ऑलरेडी, और ये जो चीज़ है ना वो आयुर्वेदिक स्टोर से हमने मंगवाई है। वहाँ पर जो चीज़ें मिलती है ना वो प्योर ऑर्गेनिक वाली होती है, तो वहाँ से हमने ये ली हुई है। और जो हम फाके बनाते हैं ना वो इनसे बनाते हैं, तो ये डिफरेंस आप सोचिएगा। અમે જે પણ મુફત બનાવીએ છીએ વસ્તુ એક નંબર અમે લાવીએ છીએ, ક્વોલિટી એકદમ સારી લાવીએ છીએ, કારણ કે આપણે ખબર જ છે કે આપણે ખુદને જ ખાવું છે, તો ખાવું છે તો નબળું શું કામ ખાવું જોઈએ, ખાવું છે આપણે હેલ્થ માટે તો આપણે સારું જ ખાવું જોઈએ ને, એટલા માટે તમે જે આકાશે બતાવ્યું એમ કે માર્કેટમાં 300ની કિલો આવે છે ને 2500ની કિલો આવે છે ને 2000ની કિલો આવે છે, બધું અલગ અલગ હોય. પણ અમે નક્કી જ કર્યું કે આપણે ફેમિલીને જે ખવડાવવું ને એકદમ બેસ્ટ ખવડાવવું છે, કે ક્યારે એમ થવું નહીં જે આપણી વસ્તુ જાય ને તો અમુક હેલ્થ સુધારવી જોઈએ, ખરાબ ન થવી જોઈએ, એટલા માટે હે ને આકાશ અમારો ગોલ એ જ છે. અને પ્લસ બીજી વસ્તુ શું છે કે તમે જો આ મુખવાસની વસ્તુ એવી છે કે તમે કઈ 10 દિવસ અથવા 20 દિવસમાં ફિનિશ નથી કરવાના, રાઈટ? લોંગ ટાઈમ માટે ચાલતી હોય છે વસ્તુ, કે 1 મહિનો 2 મહિના અથવા 3 મહિના સુધી અમુક મુખવાસ હોય તો ત્યાં સુધી એ વસ્તુ સારી રહેવી જોઈએ. હવે લોકલ વસ્તુ તમે યુઝ કરો ને તો 1 મહિનો ના થાય ને તો એ વસ્તુ બગડી જતી હોય. તો મેઇન ફોકસ આપણું એની ઉપર છે કે વસ્તુ લોંગ ટાઈમ સુધી સારી રહી શકે એઝ અ ટેસ્ટની અંદર, અને ખૂબ સરસ તમને ગમી શકે. અને હજુ તો જે આપણે તલ છે ને, તલ તો સ્પેશિયલી હજુ આપણે વિચારીએ જ છીએ. પપ્પાએ કાલ મને વાત કરી હતી કે સ્પેશિયલી વાડીના તલ આવવાના છે. હા, અને એ પણ અહીંયા નજીકમાંથી જ બાજુમાંથી તલ આપણે આવવાના છે. કે જો આપણે થઈ શકે ને તો મુખવાસ માટેથી સ્પેશિયલી તલ ત્યાંથી જ લેવા છે એમ, એટલે ખૂબ સારું પડે એમ. તો સ્પેશિયલી વાડીના તલ તમારા માટેથી આવવાના છે. જેવા આપણે તલનો મુખવાસ, તલ અળસીનો, તલ મિક્સનો મુખવાસ બધામાં યુઝ થઈ શકે ને એ બધા જ મુખવાસની અંદર. तो अभी डायरेक्ट चलते किचन की, मम्मी को हम नहीं मिला ना इसलिए. मम्मी जय स्वामीनारायण. જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છે બધાને? બસ મજામાં છે. હવે જો આ તૈયારી છે, બધી તૈયારી કરવી તો મુખવાસની કઈ ભેગું થાય. અત્યારમાં એમ નથી, અત્યારમાં મને તો એવું નથી લાગતું કે આવા નાસ્તા પાસ્તાની કઈ તૈયારી હોય, કારણ કે આજે મને એવું લાગે છે મેં તો પપ્પાને રજા હશે એવું લાગે છે. હે, પપ્પાને રજા છે. રજા છે ને આજે? નાસ્તાનું મોડું છે. તો વહેલું થઈ ગયું. હું કયો વિચાર ભાઈ 8 વાગી ગયા ને હજુ મેં કીધું તૈયારી નથી, બટ પપ્પાને આજે રજા છે, સાડી એમને નથી એટલા માટે. બાકી લોટ ને બધું બંધાઈ ગયું. કામ મમ્મી હા, પપ્પાનું કામ એવું આપણે છે. નાસ્તો કરી લઈએ ને બધાય. પપ્પાનું કામ એવું છે, પપ્પાને જે કેમ છોકરા ઉનાળામાં વેકેશન, આમ પપ્પાનું ઉનાળામાં વેકેશન. ક્યારેક તો આવે ને. આખા અને દિવાળી ટાઈમ હોય ને તો દિવાળી ટાઈમ એમ ન થાય કે આપણે બેસતા વર્ષના દિવસે રજા રાખીએ, હા. એવો માહોલ હોય. દિવાળી અને બેસતું વર્ષ ખાલી 2 દિવસ આપણે રજા રાખી શકીએ એવું છે. ઓકે ચલો, હવે પ્રીતભાઈ તો સુતા છે. પ્રીતભાઈ ને આજે એવું છે કે મેં સાંભળ્યું કે ઘરે જવાનું છે. નહીં એ સાંભળ્યું તો ખરા, પણ કાલે મામાનો ફોન આવ્યો તો મામાને વાત કરી હા. કે મામા કીધું કે ના ભાઈ તમે આને જવું હતું. મામા કે મને વરો હતું નથી, બરાબર
અને આને જવું હતું. મેં કીધું કાંઈ જવું નથી ને, અહીંયા મેં કીધું થોડાક દિવસ રહે. જેટલી વસ્તુ મેં કીધું તું શીખ, કારણ કે જો મેઇનલી અત્યારે હું શું એના ઉપર ફોકસ કરું છું હું પોતે, કે પહેલા તો એમને સ્ટડી માટે હતી, બરોબર છે. પછી મેં કીધું જો તું ફ્રી ટાઈમની અંદર છો તો મોબાઈલ યુઝ કરતો હોય તો અમે જે કંઈ પણ વર્ક કરીએ છીએ એના વિશેથી તું જાણ. પછી અમે જો વિડીયો એડિટિંગ કરતા હોઈએ છીએ તો એ વસ્તુ તું જાણ, કારણ કે આ બધી વસ્તુનું અત્યારે શું છે કે માર્કેટની અંદર ડિમાન્ડ ખૂબ છે. વિડીયો એડિટિંગ હોય, કન્ટેન્ટ રાઇટિંગ, કોપી રાઇટિંગ, તો આ બધી સ્કિલ શીખો ને તમે. સ્ટડીની સાથે સાથે રાઈટ છે, બટ આ બધી સ્કિલ તમારામાં છે ને તો તમે એઝ અ પાર્ટ ટાઈમ ઇન્કમ પણ સારી કરી શકો છો. કારણ કે મેં હમણાં થોડા દિવસ પહેલા સોશિયલ મીડિયામાં ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર મારે શોર્ટ ફોર્મ વિડીયો એડિટર નીડ હતી, રાઈટ છે. તો કેટલા એવા સ્ટુડન્ટો હતા કે જે લોકોએ મને મેસેજ કર્યો કે આકાશભાઈ હું સ્ટડી કરું છું ને મારે કંઈક એડિટિંગ કંઈક હું તમને એડિટિંગ કરી આપીશ. હવે વિચારો એ લોકોને સ્કિલ આવડતી હશે ત્યારે એમને હશે ને કે હું ચલો હું સાઈડ ઇન્કમ કરી તો શકું છું એડિટિંગના થ્રુ. હવે એક બેન હતા મેરેજ થઈ ગયેલા છે, બરોબર, એમનો પણ મને મેસેજ આવ્યો, મને કે મારે પણ કરવું છે કે એડિટિંગ, મને કે જે કંઈ પણ હોય મને ઇન્ફોર્મ કરજો. મેં કીધું બટ એડિટર મળી ગયા છે એટલે હવે નીડ નથી, બટ ઇન ફ્યુચર જ્યારે પણ હશે ને ત્યારે હું ઇન્ફોર્મ કરીશ. તો જે સ્કિલ છે ને એ સ્કિલ ડેવલપ તમે કરેલી છે ને તો ઇન ફ્યુચર તમે બધી રીતે કામ આવી શકે. કારણ કે એ આખો દિવસ છે હવે જો તો યુટ્યુબ પર શોર્ટ્સ જોતો હોય, બરોબર, તો હું એને એમ કહું છું કે તું શોર્ટ્સ જોશો ને તો તું એ શીખ કે શોર્ટ્સ કેવી રીતના અપલોડ થાય છે, કેવી રીતના એડિટ કરે છે, કેવી રીતના મૂકે છે, વસ્તુ તું શીખ. અત્યારનો ફ્રી ટાઈમ છે ને તો શીખવું જરૂરી છે. હું એમ કહું છું કે તમારા બચ્ચાઓ ભલે 10મા ધોરણમાં ભણતા હોય ને પણ ડિજિટલની અત્યારે જે વસ્તુઓ છે ને એમને શીખવાડો. કારણ કે અમને ખબર છે અહીંયાથી અમે બહાર નીકળીએ ને અહીંયા સામે સ્કૂલની સામે ઝાડવું છે, બરોબર, મસ્ત મજાનું ઝાડવું છે. બપોરના ટાઈમે જઈએ અથવા સાંજના 9 વાગ્યાના ટાઈમે 5 થી 6 બપોરે હોય, પણ 10 થી 12 છોકરો તો રાતના બેઠા ને બધાના હાથમાં ફોન. એ જ કેવડી ખબર પ્રીત કરતા પણ ના બોલો. એક છોકરો તો પ્રીતે નોટિસ કર્યો છે, પ્રીત કે હું આટલા દિવસથી અહીંયા આવ્યો છું ને કે હું જ્યારે પણ તમારે યારે બહાર જાઉં કે અંદર આવું આપણે સોસાયટીમાં આવું ને એ છોકરો અહીંયા ઝાડવે જ ફોન લઈને બેઠો હોય દિવસે રાતે. હું જોઉં વિચારી કેટલો ફોન સવારના 9:30 થઈ ગયા છે અને મારું હજી કન્ટિન્યુ છે કામ મુખવાસનું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. આજ તો 9:30 થઈ છે, પપ્પાજી ઘરે છે. પપ્પા કેમ ઘરે? રજા રાખી છે એમ ને આજે? તઈ વાંધો નહીં, આરામ એક દી. આકાશ કહેતા હતા કે હમણાં છોકરાને કેમ ઉનાળાનું વેકેશન, પપ્પાના જ વેકેશન છે હમણાં ઈ ગયા. પપ્પાના વેકેશન જ આવે. ઓહો શું વાત છે. હા સરસ સરસ. મારી મમ્મી લઈને જાજો તો આરે જવાનું જ હોય ને, સવાલ જ ન હોય ને. બધું લાઈન માં લઈ જતી અમરેથી દરોડા પપ્પા લાઈન માં 3 હા કઈ ને કઈ આટો મારી આવજો. બીજું હું એટલે 2-5 દી પછી જવાની ગણતરી છે. કીધું 2-4 દી જો માલ બાલ આવે તો બનાવીએ, કીધું 5 દી પછી જઈએ. કઈ વાંધો નહીં, જઈ આવજો, આટો મારી આવજો. તો ફાઇનલ અહીં સુવાદાણાનું મુખવાસ બનીને રેડી થઈ ગયું છે. આપણે તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસાલેદાર છે, ભરપૂર અને 1 નંબર આપણો મુખવાસ છે, મસ્ત મજાનો. એકવાર ખાય એટલે બીજી વાર ખાવાનું મન થાય એવો જ છે. તો મસ્ત મુખવાસ રેડી થઈ ગયો છે અહીં આપણો. જે કોઈને ઓર્ડર હોય તો ફટાફટ તમે બુક કરો તો જજો, તમારી ઘરે મસ્ત મજાનો આપણે મુખવાસ પહોંચાડી દઈશું. તે જો એકદમ મસ્ત કાજુ બદામ ને બધું નાખી પમ્પકિન બધો મસાલો એડ કરીને મસ્ત એ મુખવાસ રેડી થઈ ગયો છે, કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. ને હવે આવશે મિક્સ મુખવાસ. અને નેપીને ખંભે જો ગરમી છે એટલે મોઢું મીઠા કરવું પડે. એટલે હવે મિક્સ મુખવાસ બનાવશું, પછી તરસીને બનાવશું અને પાકી બનાવશું, અને કાલે પછી પાનનો મુખવાસ બનાવશું, અને ગોળદાણા પાનના જે બોલ છે ને એ પણ 1 કિલો છે તો એ પણ કાલે બનાવશું. કાલે તો 2 આઈટમ બનાવવાની છે. આજે મતલબ 3 થી 4 આઈટમ આજે બનાવશું, 2 આઈટમ કાલે બનાવશું. ગરમી બહુ છે, ગેસ પર તો વધારે ગરમી થાય એટલે પછી ખંભે નેપી નાખવું પડે ચૂલીમાં, બહુ જ ગરમી છે એટલે. અને પંખાને તો અસર કરતું જ નથી, એટલો બહાર તાપ છે. તમે જુઓ કેટલો તાપ છે, એમ જુઓ આંખ ખુલે નહીં એટલો પ્રકાશ પડે. એક્ઝેક્ટ અમારી ઘરની સામે દાદા આવે એટલે કંઈ ખુલે નહીં આંખું. બા ત્યાં બહાર બેસી ગયા છે મસ્ત મજાના, અને મમ્મી એનું કામ કરે છે, હું મારું કામ કરું. જેમ કે કીધું સવારું એમ મારી રીતે ડિવાઈડ કરે છે કે કામ તો એ જ બધા કામ પૂરા પડે છે, હાન થાય નહીં મમ્મી. એટલે હવે ફટાફટ તો તે જ બધું થાય. અને આકાશ ઉપર ગયા છે, એ બધાનું લિસ્ટ કરે છે. જે બધા ઓર્ડર આવ્યા એને બધા આપણે પ્રિન્ટ બહાર કઢાવવા જવું પડે, એટલે કે બધાના જે ઓર્ડર હોય ઉપર આપણે બોક્સ ઉપર મારવાનું એડ્રેસ ને ફોન નંબર બધું એ પ્રિન્ટ કાઢી લેવી કે મેં તો વાંધો નહીં તમે કરી લો. મેં અને પછી નીચે આવજો મેં રડેની ઇમેજ ખાંડવા માટે, કારણ કે મેન હોય ને તો મતલબ છોકરાથી હરખું ખંડાય, કારણ કે બહુ મતલબ બળનું કામ છે. તો ભાઈ વાગી ગયા છે 1:15 અને ટાઈમિંગ અમારો થઈ ગયો છે મુંબઈની જેવો જમવાનો. બીકોઝ કે ડેઈલી પહેલાં શું થતું 12:30 12:30 જેવું થતું, હવે રોજનું 1 વાગી ગયા 1:15 થઈ ગયું. અને આજે તો સ્પેશિયલી શું હતું કે પપ્પા જમવા આવવાના હતા ને એટલે એની વેઇટ કરતા હતા, એના માટેથી
અને જો અહીંયા ભાઈ મગભાઈનું શાક છે. આ હા હા તઈ આકાશ બહુ વાર. આજ મને મગ ભાઈ બહુ ભાત હલાવ છે. મગ ને ભાત આમ જો આ છે આપણે શેની ચીબડાની ખીર, મરચા, બીટ અને અમરેલીનું કેરીનું અથાણું. આટલા છે મસાલા બોલો. Special. આટલા અથાણા છે સ્પેશિયલ. સ્પેશિયલ મમ્મીના હાથનું છે અમરેલી હે ને? અથાણું. મમ્મીના હાથનું છે. વાહ ભાઈ વાહ. સરસ સરસ. લો તારે તો હવે જમવા માટે બેસી જઈએ. તો ભાઈ વાગી ગયા છે અત્યારે 3 અને મસ્ત મજાનો આપણો મુખવાસ અત્યારે બની રહ્યો છે અને આપણું આ નાનું એવું સેટઅપ જોઈને તૈયાર કરી દીધું છે. મસ્ત મજાનું હે છે. મસ્ત મજાનું સેટઅપ કરી દીધું છે ને અહીંયા. તો મજા કારણ આવે. કે પહેલા શું થતું પ્લેટફોર્મ ઉપર ચડીને બેસવું પડતું હતું અને ત્યાં પવન આવે ને બરોબર છે અને અહીંયા એકદમ હવા ઉજાસ પણ રહે છે અને નીચે છે ને વિરાજને પણ કમ્ફર્ટેબલ રહે, મમ્મીને રહે કમ્ફર્ટેબલ અને આટલો એરિયા પાછો શું થાય કે હલનચલન માટે એકદમ ફ્રી થઈ ગયો એ માટેથી. જો આપણે અત્યારે ઇમેજનું અત્યારે કામકાજ ચાલી રહ્યું છે હરડેની ઇમેજનું. મમ્મી પ્રોસેસર એમની કરી રહ્યા છે ફાકીની આખી અને સાથે અત્યારે તલ હસીનો મુખવાસ બને છે ને. હા, હા, હા. પણ આ શું સાથે છે? પેપ્સી. પેપ્સી પેપ્સી. અને બાલ આવ્યા હતા ને પેપ્સી છે હમ. તો હાવ મોડી લાગે છે પણ મજા એક આવે નંબર છે. પેપ્સી છે આકાશ. હે બહુ આવો મસ્ત છે છે. અમને હે ને? ચાખવા આપો. તમને આપી દે છે ને પ્રીતમભાઈ આમ જો બાય પેપ્સી ખાય છે હે કાચી તમે કાઢી દો બાગે કાઢી દે ને ઈ કે આમ આવતું નથી કાઈ મારે કે પ્રીતને આ બીજી છે હવારે એમ કે ખાઈ લીધી. એવું છે હા. લ્યો વાહ ભાઈ વાહ લ્યો તો બાને હું કટર મારીને કાપી દઉં એને બીકોઝ શું છે કે ભાઈ આઈસ આવતો નથી મોઢામાં એટલે કટ કરી દઉં. લ્યો બા રેડી ને હે ને હા જોયું ને હરખાઈ ગયા તમે બાકી તમે અત્યારે મુખવાસનું કામકાજ ચાલુ છે ને પપ્પા જો અત્યારે ઉપર ગયા હમણાં કારણ કે અત્યારે બધા જ અમે મંડાણા હતા હું મમ્મી પપ્પા પ્રીત વિરાલી બા એકલા સૂતા હતા બધા જ અમે થોડી વાર માટે બધું જ કામ ફિનિશ કર્યું. મેઇનલી શું છે કે હરડે જે છે ને હરડેનો જે દાણો મેં તમને સવારમાં બતાવ્યો હતો ને તેને ભાંગવાનો એટલે બહુ ટફ છે તો એ ભાંગવાનો પછી ભાંગી અને પછી ફરી પાછું એમનું મિક્સરની અંદર પાછું એમનું પેલું આખો પાવડર કરવાનો હોય છે એટલે જે ભાંગવો ને એ બહુ ખૂબ ટફ છે એમ એટલે એમની અંદર હું અને પ્રીત ને પપ્પા અમે ત્રણેય મંડાણા હતા. વિરાલી પરમ દિવસે કેમ કીધું હતું કે પપ્પા મને હરડે કોણ ભાંગી દેશે તો એ અત્યારે ભાંગવાની હતી તો એ કમ્પ્લીટલી ભાંગી લીધી પ્રોસેસ એમની કરી અને હવે પાવડર એમનો થઈ ગયો છે રેડી અને મમ્મી અહીંયા જો મિક્સ કરી દીધો છે. હજુ એની પ્રોસેસ બાકી હશે ને? હવે કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. હવે જેનો ઓર્ડર હોય ને એને પેક કરવા મળ્યો હવે એવું છે એમ ને? કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. ઓકે સરસ અને સાથે આ છે ને મુખવાસ અત્યારે બન્યો છે. વાહ ભાઈ વાહ સુવા દાણા જોઈ સવારે લો. બનાવવામાં ઈ છે. હા જો ટોપરું છે કાજુ બદામ સુવા અને આમાં જો પાછો Pumpkin. મિક્સ બની ગયો છે. અને અહીંયા તલ અળસી પણ બની ગયો છે. વાહ તલ અળસી નથી મિક્સ છે. તલ અળસી Mix બને છે. છે. હા. પણ એક વસ્તુ છે મારે ખરેખર શેર કરવી છે વિરાલીને હમણાં પૂછવું છે કારણ કે ગઈકાલે વિરાલીએ મને કીધું એ વાત હું તમને અહીંયા શેર કરું છું. વિરાલી તે અમરેલી કેટલી વખત મુખવાસ બનાવ્યો છે? એક વાર નહીં. હે એક વાર નહીં. મમ્મી મુખવાસ બનાવતી ને હું આકાશ હા. તો મમ્મી હાલો ફટાફટ બળી જાય મુખવાસ તલ હા. બળી જાય એમ કહેતી એને હા. કે ખબર નથી પડતી તલ કેવી રીતે શેકાય નહીં. ના તો ખબર નહીં ભગવાનની દયાથી ઓટોમેટિક બધા મુખવાસ બનાવું છું. બોલો મેં ક્યારે મારી લાઈફમાં નહોતા બનાવ્યા પણ આ બધી ભગવાનની દયાથી બધું આપણે થાય બાકી આપણે કરવું તો કાંઈ ન થાય. એમ મમ્મી બરાબર. વધારે મમ્મીને હોય ને તો એવું એમ કે મમ્મી મને નથી ફાવતું તાર મગનું માથી તળ બળી જાય એમ હાલો તમે જ એમ મને કેટલા કેટલા મુખત બનાવ દૂધ કરા તવું ભરીને એકું બોલો એટલે હાલતી કળા એ એક છે ને કે એક આમ શીખ મળે શીખાય મતલબ જગત એ હોવી જોઈએ એમ તો બધું આવડી જાય. ભાવેશને સાથે શીખાય ગયું એને બની જશે ગમે એમ કરશું ને તો પણ મેન તો એ છે કે ભગવાન અંદર કંઈક પ્રેરણા કરી છે એટલે આવ્યું એમ ત્યાં બાકી રીતમાં કરીશું. હા નકર ત્યાં મમ્મી ઘર હોય તો ત્યાં આપણે કરવું તો કરી શકીએ ને હું કરતી પણ હોય તો એમનો ખબર ન છે ને main પડે શું હોય ખબર છે એમનો ટાઈમિંગ હોય હા ટાઈમિંગ સમય સંજોગ હોય ત્યાં રહે જે વસ્તુ પોસિબલ થઈ હા શકે કે નથી કહેતા માથે એટલે આવડી જાય જેવું હા આવડી જાય એ વસ્તુ અલગ છે હમ. બસ આજે કળા લાવી અત્યારે બરોબર છે તો ડેલી ના માટે બનાવીશું હમ. તો એ ચાલો અત્યારે જે ટાઈમિંગ એવો એ ટાઈમિંગ ના હિસાબે તો કરી રહી છો ને એમ. એક ટાઈમ મને હતું કે મારે ઘરેથી નાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો છે હા. અંદરથી હરખ છે મને એટલે બધું આવડી ગયું એમ તે તો હરખ હતો નહીં કાંઈ એવો એટલે ત્યારે આપણે કરતા નતા ને અત્યારે કામ હરખ ને ઉમર હોય કે ભાઈ હું કરું છું હા એવું. મારે કંઈક નાનું સ્ટાર્ટઅપ કરવું છે નાનો બિઝનેસ ઘરેથી એમ એટલે હરખ છે મને કરવાનું એમ. એટલે બધું આવડી જાય હા તો ચલો હવે અમારું પેકેજિંગ નું કામ છે ફિનિશ કરીશું વિરાલી આપણે સવારે ડોક નું બતાવ્યું હતું ડોક નો કલર કેમ થયો આવી જો કે નથી હા, આવ્યો? આવ્યો. ને બતાવી તો આપણે સબસ્ક્રાઇબર ને બતાવી જો તો ફોન પકડાવી દે સવારમાં ટ્રાય કરી તો થોડુંક લાગ્યું તો ખરા કે ભાઈ નહીં એમનો આવી રહ્યો છે કલર જો અહીંયા તમે દેખાય છે થોડુંક વ્હાઈટ તમને હા વધારે બ્લેક દેખાય છે ઈ તો હું તડકાના બહાર જોઉં ને એટલે પાછો પકડાઈ ગયો હેમજી એમાં એવું છે કે અંધારો આવે છે કે નહીં આમ હા. એટલા માટે આમ હોત ને તો દેખાય ઓકે તો પાછો અહીંયાથી દેખાય જો તમને
હા દેખાય Ready ને? Different પડ્યું, different ઓકે પડ્યું. ઓકે પ્રીત અત્યારે જઈ રહ્યો છે પપ્પા જોડે ઘરે બીકોઝ કે ઘણા દિવસથી કે હમણાં હોરવતું નથી એટલે કે સાંજ સુધી ત્યાં શું છે કે એમના મિત્રોને બધા છે ને તે રમી આવે અને સાંજે ફરી પાછા પપ્પા આવશે તો એની જોડે પાછો વહી આવશે હા નથી આવવાનું કપડાં ભાઈ અહીંયા પડ્યા છે. કપડા અહીંયા પડ્યા છે કે તો ત્યાં તો હું પહેરીશ હા પ્રીત? કપડાં છે વધારે. એમ મામા મોકલી દે ને તને હાંજે. કઈ નહીં. મામા બધે જેલો ભરીને મોકલી દે પછી હું हेलो फ्रेंड्स, अभी बजे शाम के 7 और अभी हम फ्री हुए क्योंकि अभी बीच में 5 बजे गेस्ट आ गए थे जो मेरे बा है ना उसके 2 बहन आए थे 2 बहन थे ना मम्मी હા બાના બે सबसे બેન, छोटे वाले थे બાના બે બેન ને બેન ની ભાણકીયું हम्म અને જમાઈ બધા એવા હતા એટલે બધા. બધા આવ્યા હતા પણ જા બધા મહેમાન આવ્યા હતા ને મહેમાનને આપણે એમ હોય કે ચા પાણી પીવડાવશું અત્યારે ઉનાળો છે તો આપણે શરબત પાછું પણ મહેમાનો એમાં શું થયું અમે બધું પેકિંગ કરતા હતા મહેમાનો બરોબર આવ્યા બરોબર એટલે હમણાં વ્લોગ્સ તો જોતા જ હોય તો કે લે મુખવાસ ને બધું કે પેકિંગ કરો છો એમ ને કીધું, હા તે કયા કયા મુખવાસ છે એક પછી એક બધા મુખવાસ છે ને મહેમાન કે હવે નથી ખાવું છેલ્લે બે બાકી રહી ગયા હતા. એક 7 સીટ બાકી હતો અને સનફ્લાવર બાકી હતો. મેં તો માસી મુખવાસ ખાવા હતી કે હજી કયા બાકી બટાઈ કે કેટલાક છે કે અમે મુખવાસ ખાઈ કે ધરાઈ રહે કે ચા પાણી પીધા તો મુખવાસ ખાઈ કે ધરાઈ રહે અમે તો બે છે કે લાઈ લે પછી મેં આપ્યા પછી સનફ્લાવર નો માથે કે આ છે નો છે મેં સનફ્લાવર કે આ તો ટેસ્ટ બહુ સરસ છે. સનફ્લાવર નો ટેસ્ટ તમને ખૂબ સરસ લાગ્યો અને સાથે ફાકી પણ લઈ ગયા ને હા ફાકી પણ લઈ ગયા એ ટેસ્ટ હું કરવા લઈ જાઉં કારણ કે મને કે ઇશ્યુ છે કે હું ટ્રાય કરીશ એમ એમ અમે ફાકી બને ને બધા આકાશ થી પછી ખબર પડી કે કેટલા લોકોને પ્રોબ્લેમ છે કબજિયાતનો. મને એમ કે મને એક નથી પણ ઘરે એક બેનો પ્રોબ્લેમ છે. અમે કેટલી ફાકી 3 કિલો ફાકી બનાવી પણ 3 કિલો ફાકી વહી ગઈ અમારે એટલું અમે મતલબ પેકિંગ કર્યું. ત્યારે આપણે ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં બધે ઘરે નાનો મોટો પ્રોબ્લેમ તો છે જ હે ને આકાશ. એટલે હેલ્થ માટેથી જ આપણે તમે ધ્યાન રાખશો બધી વસ્તુ ખાવા પીવા. બાકીનો જો મેઇન વસ્તુ છે ઘણા લોકોને ગઈકાલે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ હતી બીકોઝ કે આજે જેટલા પણ લોકોએ મને ઇન્ક્વાયરી કરી ને તો ઘણા લોકો એમ ઇન્ક્વાયરી કરતા હતા કે વેઇટ લોસની ફાકી બટ તમે સમજો કે કબજિયાત માટેની છે આપણે જે ગેસ અપચો એ બધું થતું હોય ને તો સ્પેશિયલી એના માટેની છે પણ તમને વેઇટ લોસ શા માટેથી કહ્યું કે તમને ગેસ કબજિયાત થઈ રહી છે બરોબર તો કબજિયાતને લીધે શું હોય કે પેટમાં બધું મળ જમા થાય હવે એ જમા થાય ને જમાને લીધે પહેલા તો ગેસ થાય અને શું છે ચરબીનો ભાગ જામે વધે. હવે ચરબીનો ભાગ જામે એટલે તમારું ઓટોમેટિકલી ટમી છે વધારે વધવાનું જ છે બરોબર છે એટલે તમને વેઇટ લોસ લાગે બટ ઓટોમેટિકલી જો તમારી કબજિયાત ઓછી થઈ ગઈ તો તમારો ટમીનો ભાગ પણ ઓછો થશે બટ વેઇટ લોસમાં ડિફરન્ટ વેઇટ લોસમાં આપણે કહેતા નથી કે વેઇટ લોસ માટેથી છે બટ વેઇટ લોસ થાય છે ઘણા લોકોને એવું હોય કે પોતાની તાસીર પ્રમાણે ઘણા લોકોને હિમેજ અને હરડે છે ને ખૂબ ગરમ પણ પડતી હોય તાસીર કોઈની એવી હોય ને તો બાકી ડોક્ટર એમ કહે છે 365 દિવસ તમે પીવો કંઈ જ ના થાય. પણ મેં જ અંકલને કીધું હતું જ્યારે મને થોડીક પ્રોબ્લેમ હતી ને તમે તો હોસ્પિટલ ગયા અંકલે જ કીધું કે નો મેથી ગરમ પડે નો બ્લેક મરી ગરમ પડે કે નો અજમા ગરમ પડે કે બધી વસ્તુ અમારી ફેમિલીમાં કે મુખવાસ જેમ અમે એક અમુક ટાઈમે લઈ જઈએ કે એક વસ્તુ બધી વસ્તુ આયુર્વેદિક ગણાય છે કોઈ એટલે કોઈ વસ્તુ ગરમ પડતું નથી કે કોઈ એક વ્યક્તિ હોય કદાચ ગરમ પડતું હોય તોય કે બાકી કોઈને ગરમ પડતું જ નથી. ગરમ થાય કે છે ને આમ પડે હા એટલે તે પછી અંકલે કીધું ને તે પછી તો હું બધી વસ્તુ ખાવા મળી એટલે લાગતું નથી કે ગરમ પડે. અમુક વસ્તુ એવું છે આપણે માઇન્ડમાં રાખીને કે હા ગરમ પડે એટલે વસ્તુ ગરમ પડે હોત ને પણ અંકલે કીધું ને પછી બધું મૂકી દીધું એક વસ્તુ રાખો જ નહીં ગરમ પડે બધી વસ્તુ શરૂ કરી દીધી ખાવાની એટલે લાગે જ નહીં કે ગરમ પડે. અને સાથે આપણે નામ સજેશન ઘણા લોકોનું આવ્યું હતું બરોબર છે બટ એના માટેથી 2 નામ જે છે ને એ મોસ્ટલી અમે રિકમેન્ડ કરીએ છીએ તમે લોકો વોટ કરજો કે કયું હોવું જોઈએ કોમેન્ટમાં ટાઈપ કરજો વીરા વેલ અથવા વીરા વેદા આ બંને નામ અમે ફિક્સ કર્યા છે. વીરા વેલ એટલે કે વેલ એટલે કે વેલનેસ હેલ્થ રિગાર્ડિંગ રાઈટ અને વીરા વેદા એટલે કે આયુર્વેદામાં આપણે વેદા પાછળ જે શબ્દ આવે ને તો એ વેદા બીકોઝ કે આપણી જે પ્રોડક્ટ છે તો એ રિગાર્ડિંગ છે થોડી ઘણી હેલ્થ રિલેટેડ છે એટલે બંને નામ એ એકોર્ડિંગ રાખ્યા છે તો બંનેમાંથી જે કોઈ પણ લોકોને જેટલો વોટિંગ વધારે આવશે ને એના ઉપર આપણે કંઈક ડિસિઝન લઈશું તો આ 2 નામ ફિક્સ કર્યા છે બરોબર છે તો તમે કમેન્ટમાં જણાવજો પછી આપણે એમનું ડિસિઝન લઈ અને અનાઉન્સમેન્ટ એમનું કરીશું અને નામ એમના ડિઝાઇનિંગ ઉપર પ્રિપેરેશન ચાલુ છે અને જે લોકોને મેં ઇન્ફોર્મ કર્યો ને એ લોકો કે શું વાત છે ભાઈ તમે મને કહ્યું કે એમ કારણ કે ઘણા ટાઈમથી આપણે બ્લોગ જોતા હતા વર્ક ફ્રોમ હોમ રિગાર્ડિંગ એમણે ઇન્ક્વાયરી મને કરી હતી એટલે એઝ એમને જણાવ્યું કે હું એઝ અ ગ્રાફિક ડિઝાઇનર છું અને આવી બધી વસ્તુ કરું છું મેં કીધું ઓકે મને હમણાં કરંટ એમની નીડ જ હતી ગ્રાફિક ડિઝાઇનર જે હોય તો આપણને આખું કોન્સેપ્ટ સેટ કરીને આપે આપણું જે સ્ટીકર છે એ બધી વસ્તુઓ રિગાર્ડિંગ બરોબર એટલે એમને શેર કર્યું કે શું વાત છે કે તમારું જ છે તો કે અમને ખૂબ આનંદ થશે કે એમ એટલે મેં કાંઈ વાંધો નહીં બાને તમને ચાન્સ મળ્યો ને એમ હા સો એ માટે છે અને ઘણા દિવસ પહેલા મેં કહ્યું હતું કે 2D એનિમેટર જે 2D એનિમેશન કરતા હોય એ એડિટર અને વોઇસ ઓવર જે કરતા હોય જે લેડીઝ હોય તો લેડીઝ અથવા જેન્ટ્સ હોય તો જેન્ટ્સ એમની પણ નીડ છે તો જે લોકો કરતા હોય તો મને ઇન્ફોર્મ કરજો અથવા મારો વોટ્સઅપ નંબર છે એમની પર મને મેસેજ કરજો.
અને હવે જશે આપણે યસ ફૂલ કારણ પેક કે કરવા. વાગી ગયા છે 7 સાત. ઓલરેડી અને અમે નીકળ્યા અમારા છીએ બે પેક થઈ ગયા છે. બંને નીકળે. થઈ ગયા છે આજે સ્મોલ બોક્સ છે એમનું રીઝન છે કે બધાને મોસ્ટલી ફાકી ફાકી જ છે હા, એટલે મેં ફાકી કીધું મુકવાસ તો ખરા ફાકી કે 3 કિલો મુકવાસ હતી હા. પછી ફાકી બધા નાના બોક્સ થાય હા. 200 ગ્રામ 250 ગ્રામ હોય 500 ગ્રામ આપણે ફાકી શું વજન વાળું એટલે થોડાકમાં સમાય છે થોડાકમાં